So previous lecture we have studied the one of the searching algorithm of the array, that is linear search. Now in this lecture we are going to see the next searching algorithm, that is a binary. Binary search. Okay, so as we have discussed in a previous lecture, linear search algorithm, it is used to search the element linearly or the sequentially. It is used to search element sequentially. Means what? Linearly. Means starting from the first index to the nth index. Okay. So as linear search works sequentially from the first index to the last index, there is no need that array must be sorted. Okay. So linear search works on sorted array also and the unsorted array also. Unsorted means what? The elements arranged in ascending order. Unsorted means what? Any order. Means particular ascending नसेल, descending पण नसेल, in between element असतील. Okay. As this start linear search work होतं from the each time काय होतं की element जो आपल्याला सर्च करायचा आहे तो पहिल्यांदा फर्स्ट इंडेक्स बरोबर सर्च होतो, मग सेकंड, मग थर्ड, मग फोर्थ अप टू ऑल द एलिमेंट्स इन द अरे सोबत सर्च होतो. सो ह्याच्यामध्ये असं नेसेसरी नाही, जरी सॉर्टेड असेल तुमच्या अरे मध्ये सपोज हे एलिमेंट्स आहेत किंवा अनसॉर्टेड एलिमेंट आहे आणि आपल्याला सर्च करायचं आहे 40, जर सॉर्टेड असेल तरी पण लिनियर सर्च कसं वर्क करतं की फर्स्ट इंडेक्सचा एलिमेंट आहे त्याच्या बरोबर सर्च करतं, सेकंड इंडेक्सचा, थर्ड इंडेक्सचा आणि फोर्थ इंडेक्सचा. इथे पण कसं होतं फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ओके. सो linear search as it works sequentially from the first index to the last index. मग त्याच्यामध्ये array sorted असला काय आणि नसला काय काहीही फरक पडत नाही. बोथ केस साठी काय होतं linear search काय होतं वर्क होतं. ओके. बट आता बघा the binary search it only works on the sorted array. Okay. जर unsorted array असेल तर binary search work होणार नाही. So you have to compulsory, if your array is unsorted, you have to use the linear search only. Okay. Now, if your array is sorted, then you have two options. If your array is unsorted असेल तर binary search unsorted ला work करतच नाही. It is only works for the sorted. Okay. But if you have your array is sorted, then you have two options, binary and linear search. Okay. So which option you would select? Okay. Suppose it depends on the, if your array is sorted, so you have two option, binary or the linear. Okay. मग त्यातला कोणता यूज करायचा? मग त्याच्यासाठी अजून एक बघायचं साइज ऑफ द array. ओके. जर साइज ऑफ द array at least 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त असेल, साइज ऑफ द array जर 10 or more असेल, then choose binary search. Okay. And the size of the array जर n जर less than 10 असेल, then choose linear search. बघा काय सांगितलं, if your array is unsorted, so you have to use the linear search only. Okay. Because you have no option. And if your array is sorted, then you have two options, binary use, either you can use binary or linear search. Okay. But आता जर sorted असेल तर next अजून एक कंडिशन बघायची, n. So n means what? Size of the array. जर size of the array 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त असेल तर यूज करा binary search, आणि linear search कधी यूज करा? array sorted असेल आणि जर size लेस दॅन 10 असेल तर लिनियर सर्च यूज करा. ओके. सो का ते सांगते मी तुम्हाला. ठीक आहे. इथपर्यंत हे बेसिक झालं. नाउ आता साइज वरून का बघायचं ते सांगते. आता सपोज स्टुडंटचं रेकॉर्ड आहे, स्टुडंटच्या रेकॉर्ड मध्ये खूप साऱ्या व्हॅल्यूज असतात, रोल नंबर असतो, नेम असतो. ओके. त्याच्यानंतर त्याचा ऍड्रेस असतो, फोन नंबर असतो. ओके. मग कन्सिडर करा आता आपण एक रिअल टाइम एक्झाम्पल
एक्झाम्पल बघते. जरी अरे मध्ये आपले फक्त इंटिजरच व्हॅल्यू स्टोअर होतात, पण पुढे जाऊन जर तुम्ही लिंक लिस्ट बघितलं तर लिंक लिस्ट मध्ये तुम्ही म्हणजे इंटिजर पण स्टोअर करू शकता, डिफरंट टाईपचे पण. ओके, त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर तुम्ही ऑलरेडी सी मध्ये बघितले, त्याच्यामध्ये तुम्ही रोल नंबर, नेम, ऍड्रेस हे सगळं स्टोअर करू शकता. ओके, मग स्टुडंट रेकॉर्ड जे आहे ते आपण सर्चिंग करणार बाय युझिंग द रोल नंबर. नेमली नाही करू शकत बिकॉज मोर दॅन वन स्टुडंट कॅन हॅव अ सेम नेम. ऍड्रेस पण सेम असू शकतो जर ब्रदर सिस्टर असतील तर एका स्कूलमध्ये कॉलेजमध्ये. ओके, फोन नंबर पण सेम असू शकतात. जर पॅरेंट्सचे फोन नंबर दिले तर पॅरेंट्सचे फोन नंबर पण सेम असू शकतात. बट द युनिक वर्ड विच की रोल नंबर. ओके, मग जर स्टुडंटचं रेकॉर्ड आहे त्यातले आपल्याला जर काही सर्च करायचं असेल तर आपण काय यूज करणार, रोल नंबर यूज करणार. ओके, नाउ यू नो दॅट रोल नंबर्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड. ओके, मीन्स व्हॉट की तुम्हाला जे अटेंडन्स असते तुमच्या कॉलेजमध्ये तुमच्या क्लासची अटेंडन्स, तर आधी 50 रोल नंबर, नंतर 45, नंतर 1 अशी असते का, 1 to समथिंग असते, म्हणजे 1 to 100, 1 to 60, 1 to 50 असते. ओके, मग आता कन्सिडर करा की स्टुडंटचे रेकॉर्ड्स असे स्टोअर आहेत रोल नंबर वाईज. हे रोल नंबर इज नॉट इंडेक्स, रोल नंबर आहे. सपोज आता तुम्हाला जर कन्फ्युजन होत असेल इंडेक्स मध्ये आणि त्याच्यात, तर हे देते. सपोज हे एवढे स्टुडंटचे काय रेकॉर्ड आहेत, सपोज 5, 3. ओके, एवढे स्टुडंटचे काय रोल नंबर वाईज रेकॉर्ड आहेत, हे रोल नंबर्स आहेत. ओके, हे रोल नंबर्स आहेत. आता टोटल किती रेकॉर्ड्स आहेत, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ओके, आता अरे तर सॉर्टेड आहे, रोल नंबर सेव्ह आहे सॉर्टेड वेनी. मग आता जर मी इथे लिनियर सर्च यूज केलं, सो देर आर किती 3 केसेस असतात बघा. एक तर काय की सपोज मला 3 रोल नंबर असलेल्या स्टुडंटचं रेकॉर्ड जर सर्च करायचं तर मला फर्स्ट अटेम्प्टलाच मिळणार. नो म्हणजेच काय की मला फर्स्ट अटेम्प्टलाच काय मिळणार आहे, रेकॉर्ड मिळणार आहे, मला पुढे सर्च करायची गरज नाही. ओके, नाउ इफ आय वॉन्ट टू सर्च फॉर द 100th रेकॉर्ड. ओके, सो फॉर दॅट मला किती वेळा लूप इन्क्रीज कंपायलर किती वेळा लूप एक्झिक्यूट करेल लिनियर सर्च, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12th अटेम्प्टला आन्सर मिळेल. ओके, सो आता बघा सॉर्टेड आहे, तर सॉर्टेड असेल तर तुमच्याकडे 2 ऑप्शन आहेत ना, लिनियर आणि बायनरी. तर मी तुम्हाला सांगितलं n जर लेस दॅन 10 असेल तर हे यूज करा आणि n जर ग्रेटर दॅन 10 असेल तर बायनरी यूज करा. ओके, सो बघा 100 रेकॉर्ड जर मला सर्च करायचे लिनियर सर्चनी, तर मला काय लागतं, ते टोटल 12th वेळा लूप काय होतं, एक्झिक्यूट होते. म्हणजे जेवढा टाइम तुमचं लूप जास्त टाइम जर एक्झिक्यूट झालं तर एक्झिक्युशन टाइम पण काय लागणार, जास्त लागणार. ओके, तुम्हाला रिझल्ट मिळालाय 100 फाउंड ऑर नॉट फाउंड, तर फाउंड मिळाले, पण कितव्या इटरेशनला मिळाले, लूपच्या 12th इटरेशनला. आता हेच, आता बघा मी काय सांगितलं, n जर आता लेस दॅन 10 नाहीये तरी पण तुम्ही जर लिनियर सर्च वापरलं तर तुम्हाला जास्त वेळा इटरेशन करावे लागतात. ओके, आता बघा काय होतं, परत हे इंडेक्स लिहिते खाली. लिनियर सर्च कसं वर्क होतं, फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडेक्स टू द एंड इंडेक्स. इच इंडेक्सला इलेमेंट चेक होतो, 12, 13. ओके, वेट अ मिनिट. आता बघा लिनियर सर्च सॉर्टेड अरे आहे म्हणून आपण लिनियर सर्च करून बघितलं एका इलेमेंट साठी. सपोज 100 इलेमेंट साठी लिनियर सर्च यूज केला तर आपल्याला 12th इटरेशन लागले, 12 टाइम आपल्याला लूप एक्झिक्यूट करावं लागलं. ओके, नाउ आता हे जर बायनरी सर्च यूज केला असतं तर बायनरी सर्च कसं यूज होतं, सिक्वेन्शियली नाही होत. सिक्वेन्शियली होत नाही म्हणून त्याला लिनियर नेम नाहीये, लक्षात घ्या. ओके, लिनियर मीन्स सिक्वेन्शियली फर्स्ट इंडेक्स पासून लास्ट इंडेक्स पर्यंत होतं, बट बायनरी सर्च तसं होत नाही. ओके, बायनरी सर्च हे अरेला डिवाइड करतं. ओके, सो फर्स्ट काय करतं, इंडेक्स घेत, फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स काय 13, डिपेंड्स ऑन युअर अरे. ओके, जे अरेची साईज असेल ते. सो 1 + 13 किती झाले 14, त्याला डिवाइड करतं 2 ने, किती झालं 7. So 7th is the mid index. Okay, so this is a mid index. मग बायनरी सर्च काय बघतं की मिड इंडेक्स काय 7 आणि 7 इंडेक्सला काय 50. ओके, सो 50 आणि आपल्याला सर्च काय करायचं 100. सो 100 काय 50 पेक्षा जास्त आहे. आता तुम्हाला माहिती
सॉर्टेड आहे. ओके, सो लिनियर सर्च काय करतं, पहिल्या इंडेक्स पासून सर्च करत जातं. पण इथे काय होतं की पहिल्यांदा मिड कॅल्क्युलेट केला जातो. मग मिड म्हणजे मिड इंडेक्स कॅल्क्युलेट केली जाते ऍरेची, दॅट इज 7. सो 7 पोझिशनला काय 50 आहे. सो आता आपल्याला मिड पोझिशनचा इलेमेंट 50 आहे, मिड पोझिशनचा इलेमेंट, मिड इलेमेंट. ओके, आणि जो सर्च करायचा आहे आयटम तो काय 100 आहे की नाही. सो मिड पेक्षा 100 काय आहे, ग्रेटर आहे. ओके, सो कंपायलर काय करणार, इथे आधी चेक करणारच नाही, तो फक्त काय करणार 50च्या पुढे सर्च करणार. बिकॉज ऍरे सॉर्टेड आहे ना, तर 50च्या आधी 100 नसणारच आहे. बिकॉज बायनरी सर्च लाईट इज कंपल्सरी टू हॅव एन ऍरे सॉर्टेड. ओके, सो 50च्या पुढे 100 आहे, मग तो इथे सर्च करणार. मग आता परत काय करणार, 7 जो की आपला मिड होता, 7 प्लस म्हणजे ऍरे फक्त एवढाच कन्सिडर करणार आता. ओके, सो आपला मिड काय होता 7 प्लस एंड काय 30, किती झाले हे 20 डिवाइड बाय 2 किती झाले 10. ओके, नाउ मिड विल बी 10. मिड इंडेक्स काय झाली आता बघा, सेकंड इटरेशनला मिड इंडेक्स काय झाली 10 झाली. कसं वर्क होतं, मी परत अल्गोरिदम लिहून परत ही स्टेप करणार आहे, बट अल्गोरिदमचं डायरेक्ट स्टार्ट केलं बिकॉज थोडंसं वास्ट अल्गोरिदम मी तुम्हाला प्रॉपर करणार नाही म्हणून मी एक एक्झाम्पल घेते. सो आता 7 आणि 30 त्यांचा मिड कॅल्क्युलेट केला 10 आला. सो मिड इंडेक्स झाली 10 आणि मिड इंडेक्सला कोणता प्रेझेंट आहे 80. नाउ 80 आणि जो आपल्याला सर्च करायचा आहे तो 100. सो 100 जो आहे तो 80 पेक्षा काय आहे मोठाच आहे. ओके, सो आता कंपायलर काय सर्च करणार, एवढ्यामध्ये सर्च करणार. ओके, नाउ अगेन बघा 10 प्लस 30 किती झाले हे 23 डिवाइड बाय 2. आता कोशंट ऑपरेटर तुम्हाला फक्त काय देतं, सॉरी डिव्हिजन ऑपरेटर तुम्हाला फक्त कोशंट देतं. सो 23 ला जर मी 2 ने डिवाइड केलं, 2 1 जा 2, इथे किती राहिलंय 0 3 11 येईल, फक्त 11 येईल. ओके, क्वेश्चन. सो मिड इंडेक्स काय झाली 11. ओके, नाउ आता बघा 80 90 100 110 ह्याच्यामध्ये 10 प्लस 30. सो मिड इंडेक्स 23 झाले. 23 ला जर 2 ने डिवाइड केलं बघा 11.5 म्हणजे काय झालं 23 झाले, पण आपण एवढंच घेतो फक्त. ठीक आहे, सो 11 मिड इंडेक्स झाले. आता मिड इंडेक्सचा कोणता इलेमेंट आहे 90 आणि आपल्याला सर्च काय करायचं आहे 100. सो 90 पेक्षा 100 काय असेल मोठाच आहे. सो आता फक्त एवढ्याच ऍरे मध्ये काय करणार सर्च करणार. सो इथे 11 प्लस 30 किती झाले 24 डिवाइड बाय 2 दॅट इज 12. ओके, आणि मिड इंडेक्स काय झाली 12 आणि मिड इंडेक्सचा आयटम काय 100. सो असं आपल्याला डिवाइड करत करत ऍरे जेव्हा मिड इंडेक्सला जो आयटम आहे सर्च करायचा तो मिळेल तेव्हा आपण काय म्हणणार की आयटम फाउंड. सो इथे आपल्याला किती इटरेशन लागले 1 2 3 4 आफ्टर द 4th इटरेशन वी गेट द 100 इलेमेंट फाउंड. आणि इथे टोटल किती इटरेशन लागले 12th इटरेशन लागले. किती लागले 12th इटरेशन लागले. ओके, सेम केस जर तुम्हाला 20 करायचं असेल सर्च तर फक्त ऍरे इथपासून इथपर्यंत डिवाइड होणार, मग इथून एवढंच फक्त काय होणार सर्च होणार. आता हे कसं हे तुम्हाला सांगते. ओके, सो लक्षात घ्या आता इथे यांची साईज काय आहे 10 पेक्षा मोठी आहे. सो इथे बायनरी सर्च वर्क करा. आता जर ऍरे सॉर्टेड आहे आणि जर नंबर ऑफ इलेमेंट जर लेस दॅन 10 आहे तर हे जे प्लस मिड वगैरे कॅल्क्युलेट करायला त्याला जास्त टाइम लागतो. मग त्यापेक्षा आपण लिनियरली 1 2 जर साईज सपोज 5 आहे, साईज किती आहे सपोज 5 आहे, ऍरेची जी साईज आहे दॅट इज सपोज 5 आहे आणि ऍरे सॉर्टेड आहे, मग डिवाइड करा, मिड कॅल्क्युलेट करा, कम्पेअर करा. त्याच्यापेक्षा आपण जर लिनियर सर्चच यूज केलं तर इथे आपल्याला फास्ट आउटपुट मिळणार आहे. ओके, बट ऍरेची साईज जर ग्रेटर दॅन 10 असेल तर लिनियरली जास्त लूप एक्झिक्यूट व्हावं लागतं. ते अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करतो बायनरी सर्च यूज करतो. ओके, सो काय झालं मीनिंग की ऍरे जर अनसॉर्टेड असेल यू हॅव टू यूज अ लिनियर सर्च ओनली. मग तुम्हाला त्याची साईज किती आहे काय आहे ते बघायची गरज नाही. जास्त असू द्या कमी असू द्या लिनियर सर्चच यूज करावं लागेल. देन सॉर्टेड, तर सॉर्टेड असेल तर लिनियर सर्च यूज करायचं. तर अजून एक कंडिशन, सॉर्टेड तर आहेच आहे बट एन जर लेस दॅन 10 असेल तर,
आणि बायनरी सर्च यूज करायचं इफ n इज ग्रेटर दॅन 10 असेल तर. लिनियर सर्च मध्ये ऍरे जो असतो तो सिक्वेन्शियली 1 to n काय होतो सर्च होतो सिक्वेन्शियली. आणि बायनरी सर्च मध्ये ऑब्वियसली सिक्वेन्शियली होत नाही, ऍरे काय होतो डिवाइड करून सर्च होतो. ओके, सो हे झालं तुमचं ऑल अबाउट द बायनरी सर्च. नाउ लेट्स चेक द अल्गोरिदम फॉर द बायनरी सर्च. आता तुम्हाला अल्गोरिदम एकदम एक्झॅक्ट कळेल बघा. परत मग मी तुम्हाला परत स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेल. सेम एक्झाम्पल परत आपण स्टेपनी काय करूयात म्हणजे अल्गोरिदमच्या स्टेपनी एक्सप्लेन करू. आणि प्रॉपर अल्गोरिदम तुम्हाला एक्सप्लेन करायला कधी जर तुमचा ऍरे जास्त आपण मोठा घेतला तर छोट्या ऍरे मध्ये बायनरी सर्च प्रॉपर एक्सप्लेन करायला येत नाही. ओके, सो राईट हँड साइडला इथं आवर अल्गोरिदम आणि लेफ्ट हँड साइडला आता आपण एक ऍरे घेऊ. इथे आता ऍरेला नेम दिलेला आहे डेटा. ओके, त्याच्यानंतर हे वेगवेगळे व्हेरिएबल्स आहेत. सो आता आपण एक ऍरे घेऊयात. आपल्याला सर्च करायचं आहे इलेमेंट प्रेझेंट आहे की नाही. सो ऍरेला नेम डेटा दिलेले, सो आपण पण डेटा घेऊ फॉर द एक्सप्लेनेशन ओनली, म्हणजे तुम्हाला कन्फ्यूज होणार नाही. मग प्रोग्राम लिहिताना आपण जसं ए नेम देतो तसं देऊ. यू कॅन गिव्ह डेटा ऑल्सो. एलिमेंट्स घेऊया, त्याच्यापेक्षा जास्त पण घेऊ, पण मिनिमम 10 एलिमेंट्स ठेवा. तुम्हाला जेव्हा तुम्ही बुक वरती परत एकदा एक्सप्लेन करताल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 30. म्हणजे जास्त जर घेतले इलेमेंट तर आपल्याला प्रॉपर एक्सप्लेन करायला येतं. आता आपण काय करणार आहे 3 केसेस बघणार आहे बायनरी सर्च मध्ये. एक तुम्हाला मी एक्सप्लेन केली की मिड पेक्षा जास्त इलेमेंट जर आपल्याला सर्च करायचा असेल मोठा, मिड पेक्षा लेस आणि नॉट फाउंड, तिन्ही कंडिशन आपण घेणार. ओके, नाउ सपोज दीज आर द एलिमेंट्स विच आर सॉर्टेड इन ऍरे. सपोज फॉर एक्झाम्पल 30 33 40 44 55 60 66 77 80 कॅन गिव्ह एनी, फक्त सॉर्टेड द्यायचे आहे तेवढं लक्षात ठेवा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द अल्गोरिदम. आता इथे n काय टोटल 13. सो दिस इज द इनपुट और द इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस अल्गोरिदम. ओके, इनपुट फॉर दिस अल्गोरिदम. नाउ स्टार्ट. अजून काय लागेल सर्च करतोय म्हणल्यावरती कोणता एलिमेंट सर्च करायचा आहे. सपोज आपण आता 80 सर्च करू. किती 80. बघा आता जर हे ऍरे आहे सॉर्टेड आणि मी जर लिनियर सर्च वापरला असतं तर मला किती इटरेशनला 80 मिळालं असतं 11th इटरेशनला. आता बघा आपल्याला किती इटरेशनला मिळतोय. नाव इथे बघा पहिली स्टेप बिगिन बीजी म्हणजे बिगिनिंग साठीचं एक व्हेरिएबल आहे, त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाकली LB. नाउ यू नो दॅट LB मीन्स अ लोअर बाउंड. ओके, सो बिगिनिंगची व्हॅल्यू काय येईल 1 बिकॉज लोअर बाउंड मीन्स स्टार्टिंग इंडेक्स. तुम्हाला ऑलरेडी प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये सांगितलेलं आहे. नाउ एंड मध्ये टाकली अप्पर बाउंडची व्हॅल्यू. भरपूर सारे व्हेरिएबल आपल्याला ट्रेस करायचे बघा. 30 बिगिनिंग ची व्हॅल्यू एंड ची व्हॅल्यू. ओके, नाउ मिड कॅल्क्युलेट केला. मिड ची व्हॅल्यू 1 plus 13 that is 14. 14 divided by 2 that is 7. लक्षात घ्यायचे पॉइंट नाही घ्यायचे. आता तर पॉइंट आलाच नाहीये डिव्हिजन मध्ये, पण पॉइंट नंतरची व्हॅल्यू स्किप करायची आणि आधीचीच व्हॅल्यू फक्त घ्यायची आहे. फर्स्ट स्टेप झाली. नाउ रिपीट स्टेप्स 3 and 4 while beginning is less than or equal to end. Okay, repeat steps 3 and 4 while beginning is less than or equal to end and data of mid is not equal to atom. Now here is a logical and, means third and fourth step repeat करायची. This is a loop. Okay, third and fourth step repeat करायची when both the condition are true. One of the condition जरी false असेल तरी लूपच्या बाहेर येणार, because you know that logical and will work if both the condition logical and returns true if both the condition are true. Okay, एक जरी false असेल तरी तुम्हाला logical and काय देणार false देणार. Okay, now repeat steps 3 and 4 while beginning is less than or equal to end. तर पहिली कंडिशन आपण लिहूया.
बिगिनिंग इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एंड अँड लॉजिकल अँड म्हणजे बोथ कंडिशन आपल्याला पाहिजे. डेटा ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू आयटम. ओके, नाउ चेक. आता आपलं लूप पहिल्यांदा कंडिशन चेक करू. बिगिनिंग काय आहे 1. 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 13 आहे. अँड मीन्स लॉजिकल अँड. डेटा ऑफ मिड काय 7. सो डेटा ऑफ 7 काय 55 इज नॉट इक्वल टू आयटम जो की आपल्याला सर्च करायचा 80. सो दोन्ही पण कंडिशन ट्रू आहे. सो आपण काय आलो लूप मध्ये आलो. नाउ ते आयटम काय आहे बघा जो की आपल्याला सर्च करायचा आहे 80 लेस दॅन डेटा ऑफ मिड. आता आपण चेक करतोय की आयटम मिडच्या आधीच्या मध्ये येणार की नंतरच्या येणार. सो आयटम काय आहे 80 आणि डेटा ऑफ मिड काय आहे मिड 7 आहे की नाही. सो डेटा ऑफ 7 काय 55. सो 80 आयटम 80 इज लेस दॅन डेटा ऑफ मिड आहे का. नो, बिकॉज 80 ग्रेटर दॅन आहे. सो इफ होणार नाही एल्स होणार. मग आपण काय करणार बिगिनिंग. आता आपण फक्त इथून इथपर्यंत सर्च करणार. सो बिगिनिंग आता काय येणार मिड प्लस 1. थोडस मगाशी एक्झाम्पल मध्ये मिस्टेक झाली बघा, आपण इथून सर्च केलं. ओके, नाउ बघा बिगिनिंग काय येणार मिड प्लस 1. मिड काय आहे 7. ओके, सो 7 प्लस 1 8 कुठे आले बिगिनिंग मध्ये आले. आलं लक्षात. ठीक आहे, नाउ हे झालं एल्स झालं की फोर्थ स्टेपला. बिकॉज व्हाईल मध्ये थर्ड आणि फोर्थ स्टेप. थर्ड स्टेप झाली आता फोर्थ स्टेप. एकतर बिगिनिंग तुमचा न्यू कॅल्क्युलेट होईल किंवा एंड. कोणताही न्यू कॅल्क्युलेट झाला की परत आपल्याला न्यू मिड काढायचा. सो एंड आपला अजून 13च आहे. सो 8 प्लस 13 किती झाले 21. 21 ला जर 2 ने डिवाइड केलं बघा 9 10 11 21. ओके, आणि 21 ला जर 2 ने डिवाइड केलं तर 10.5 मिळतं की नाही आपल्याला. पण मग आपण फक्त काय घेणार 10 घेणार. ओके, नाउ परत लूप. ठीक आहे, आता परत काय करणार आहे आपण लूप घेणार. आता अगेन बिगिनिंग इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एंड. बिगिनिंग काय नाउ 8 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एंड अजून 13च आहे. अँड सेकंड कंडिशन डेटा ऑफ मिड काय आला आता आपला 10 आणि डेटा ऑफ 10 काय आहे 77 इज नॉट इक्वल टू आयटम. दोन्ही पण कंडिशन ट्रू आहे. सो आपण इफ मध्ये आलो. आता आपण चेक करतोय की या 77 आता आपला हा न्यू मिड आहे की नाही. मग ह्याच्यापेक्षा इकडे आहे का इथपर्यंत आहे. आलं का लक्षात. नाउ झालं इथपर्यंत. नाउ इफ पुढे दोन्ही कंडिशन ट्रू आहे. सो लूप मध्ये आलो. आता आयटम जो की सर्च करायचा काय 80 इज लेस दॅन डेटा ऑफ मिड. सो डेटा ऑफ मिड काय 10 आहे की नाही. सो डेटा ऑफ 10 काय आहे 77 आहे का कंडिशन ट्रू. नो, अगेन एल्स होणार. आणि बिगिनिंग काय येणार आता मिड प्लस 1. मिड काय 10. सो बिगिनिंग काय येणार 11. आलं लक्षात. आणि हा 13च राहणार. आणि मिड आता काय येणार बघा हे झालं बिगिनिंग प्लस एंड म्हणजे 11 प्लस 13 किती झाले हे 24 डिवाइड बाय 2 दॅट इज 12. ओके, नाउ अगेन लूप. नाउ बिगिनिंग इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एंड. बिगिनिंग काय आहे 11 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 13. येस, राईट आहे. अँड आयटम आपल्याला डेटा ऑफ मिड काय आहे 12 आणि डेटा ऑफ 12 काय 88. ओके, सो 88 इज नॉट इक्वल टू आयटम काय आहे जो की सर्च करायचा आहे तो 80. ओके, बोथ दी कंडिशन आर ट्रू. सो अगेन आपण आता इथे सर्च करतो. आता आपला मिड 88 आहे बघा. ओके, नाउ इथे चेक करतो. आता आयटम काय जो सर्च करायचा आहे तो 80 इज लेस दॅन डेटा ऑफ मिड काय 12 आणि डेटा ऑफ 12 काय 88 आहे का कंडिशन ट्रू. येस आहे. सो आता इफ होणार. आता बघा 88 च्या इकडे नाहीये. ओके, सो एंड आता आपण ही कंडिशन ट्रू आहे. सो आता आपण एंड चेक करणार. मिड पेक्षा जर लहान असेल ना आयटम तर आपण एंड चेंज करतो आणि मिड पेक्षा जर मोठा असेल तर बिगिनिंग चेंज करतो. सो एंड काय येणार मिड -1. सो मिड काय 12. सो एंड काय येणार मिड -1 दॅट इज 11. लक्षात इफ झाले एल्स होणार नाही. डायरेक्ट फोर्थ स्टेपला आलो. सो आता आपण एंड चेंज झालेला आहे. सो न्यू बिगिनिंग परत आणि हा बिगिनिंग जो 11 आहे तो 11च राहणार
आता इथे चेक करणार बिगिनिंग प्लस एंड दॅट इज 22 डिवाइड बाय 2 किती झाले 11 स्टोर झाला मिड मध्ये. अगेन लूप आता. ओके नाउ बिगिनिंग 11 बिगिनिंग इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एंड पण काय 11. ओके कंडिशन काय ट्रू आहे. अँड डेटा ऑफ मिड काय सध्या 11 सो डेटा ऑफ 11 पण काय 80 इज नॉट इक्वल टू आयटम जो आपल्याला सर्च करायचा 80 ही कंडिशन ट्रू आहे पण ही काय फॉल्स आहे. सो दोन्ही कंडिशन ट्रू लागतात. सो आपण लूपच्या काय आलो बाहेर आलो. आता चेक करतोय डेटा ऑफ मिड 11 काय मिड आहे सो डेटा ऑफ 11 काय 80 इज इक्वल टू आयटम पण काय 80 इज इक्वल टू 80 आहे काय येस आहे. सो आयटम फाउंड ॲट मिड. आलं का लक्षात. ठीक आहे एल्स होणार नाही. सो आयटम कुठे मिळाले आपल्याला मिड पोझिशनला म्हणजे 11. सो आता आपल्याला किती इटरेशन लागले 1 2 3 and 4 आणि लिनियर मध्ये हेच आपल्याला टोटल 11 इटरेशन लागले असते. आलं का लक्षात. आता आपण अजून एक एक्झाम्पल बघू. हे सेम ठेवूयात ॲरे फक्त आता दुसरा एलिमेंट सर्च करू. सो फाउंड एक तर मिडच्या आता लेस दॅनचा फाउंड करू. आता हे सेम आपण लेफ्ट हँड साइडला ॲरेचं करायचं आहे आणि मग नंतर एक नॉट फाउंडची कंडिशन. सो आता आपलं बघा एन आहे 30. आता आयटम टू सर्च सपोज घेऊयात 30 सर्च करायचं आता आपल्याला. ओके सो आपले जे व्हेरिएबल्स आहेत बिगिनिंग परत अल्गोरिदमला इनपुट आपण दिलेला आहे. देन आपली कंडिशन बिगिनिंग इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एन अँड लॉजिकल अँड लिहिते अँडच्या ऐवजी डेटा ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू आयटम. Okay now let's start. Beginning is equal to LB means lower bound means starting index, so beginning ची व्हॅल्यू आली 1. end ची upper bound means end index that is a 30. okay mid राहिला आपल्याला ह्याचा while loop ची कंडिशन लिहिते इथे मी. Now हे मिड कसा कॅल्क्युलेट होईल बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2. सो 1 plus 13 14 डिवाइड बाय 2 that is 7. सो लूप बिगिनिंग इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एंड that is 1 is less than or equal to 30 कंडिशन ट्रू आहे. अँड सेकंड कंडिशन डेटा ऑफ मिड. नाउ मिड इज 7 सो डेटा ऑफ 7 इज अगेन 55 इज नॉट इक्वल टू आयटम आपल्याला काय सर्च करायचं 30. बोथ दी कंडिशन आर ट्रू. लूप मध्ये आलो. नाउ आयटम जो की आपल्याला सर्च करायचा आहे विच इज 30 is less than data of mid. so mid काय 7 so data of 7 काय आहे 55. कंडिशन ट्रू आहे. सो इफ होणार एल्स होणार हे होणार नाही फक्त हे होणार. सो एंड काय केलं आपण मिड -1 ची व्हॅल्यू एंड मध्ये टाकलं. मिड काय 7 सो एंड काय आला 7 - 1 6 आणि बिगिनिंग काय चेंज केला नाही तो ऍज इट इज. नाउ इफ झाले एल्स होणार नाही. 4 स्टेपला आलो. न्यू मिड कॅल्क्युलेट केला बिगिनिंग प्लस एंड 1 plus 6 7 डिवाइड बाय 2 जर केलं तर 3.5 येतं. सो आपला इथं काय येणार 3 येणार. ओके नाउ अगेन लूप. नाउ अगेन बिगिनिंग इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू बिगिनिंग 1 एंड 6 कंडिशन ट्रू. अँड डेटा ऑफ मिड नाउ मिड इज 3 सो डेटा ऑफ 3 काय 30 इज नॉट इक्वल टू आणि आयटम पण काय 30. कंडिशन काय ट्रू आहे. सॉरी ही कंडिशन काय झाली फॉल्स झाली. काय झाली ही फॉल्स झाली. ही ट्रू ही फॉल्स झाली. सो डायरेक्टली लूपच्या बाहेर आलो. नाउ डेटा ऑफ मिड काय 3 सो डेटा ऑफ 3 काय आहे 30 इज इक्वल टू आयटम जो सर्च करायचा आहे तो पण 30. बोथ दी कंडिशन आर ट्रू. सो लेट्स से आयटम फाउंड ॲट मिड म्हणजेच काय मिड म्हणजेच काय थर्ड लोकेशनला आयटम फाउंड झालेला आहे. आलं का लक्षात. ठीक आहे आता हे आपल्याला सेकंड इटरेशनलाच मिळालं. जर आपला जर हा 4 2 सेकंड एलिमेंट असता तर अजून आपल्याला हे करावं लागलं असतं. किंवा आता आपण एक मिनिट अजून एक एक्झाम्पल घेऊ तुम्हाला कळण्यासाठी. मी तुम्हाला कालच सांगितलं की काही अल्गोरिदमला आपल्याला जास्त वेळ लागणार आहे. ओके आणि काही अल्गोरिदम जसे मी प्रीवियस लेक्चर मध्ये टोटल 4 अल्गोरिदम घेतले कारण ते छोटे छोटे होते आणि एक्सप्लेनेशनला पण हे असे एक्झाम्पल ट्रेस करून दाखवण्यासाठी पण ते
आपले इझिली झाले. बट आता हा जर अल्गोरिदम मी तुम्हाला एकच एक्झाम्पल घेऊन सांगितलं असतं तर तुम्हाला कळालं नसतं, म्हणून मी मोर दॅन वन एक्झाम्पल घेतली. सो आपल्याला तसा टाइम लागणार आहे. पण काहीही टेन्शन घेऊ नका, तुम्हाला प्रॉपर आलं पाहिजे. बिकॉज तुमचं जे डेटा स्ट्रक्चरचा सब्जेक्ट आहे डिप्लोमाचा तो ऍज इट इज आहे तुम्हाला डिग्रीला. ओके, सो तुम्हाला काहीही न्यू करायची गरज नाही आणि डिग्रीला कोणतेही टीचर तुम्हाला 2 to 3 चॅप्टर शिवाय पुढे शिकवतच नाही. ओके, सो प्रॉपर. आणि जे बुक आहे मेन म्हणजे आपण ज्याच्यातून अल्गोरिदम घेतो लिपचूजचं ते स्टँडर्ड बुक आहे, ते पर मास्टर लेवलला सुद्धा यूज करतात. सो प्रॉपर तुम्ही स्टडी घ्या. जेवढे एक्झाम्पल घेऊन आपल्याला अल्गोरिदम ट्रेस करता येईल तेवढे घ्या, म्हणजे तुमचे जे हे अल्गोरिदम्स आहेत ते परफेक्ट होतील. आणि कोणतेही अल्गोरिदम पुढचे पार्ट आणि मागचे सपाट करायचे नाही. दिस इज लाईक द फॉर्म्युलेस, लर्न करत जायचे. जेव्हा आता ॲरेचा चॅप्टर संपला की लिंक लिस्ट, मग लिंक लिस्टचे अजून अल्गोरिदम आहे ना, स्टॅकचे अजून अल्गोरिदम, क्यूचे अजून, ग्राफ ट्री, मग आधीचे विसरून जायचे असं नाही. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त एक्झाम्पल घ्या आणि मग तुमचे अल्गोरिदम तुमच्या लक्षात राहतील. ओके, आता आपण काय करूयात, एक दुसरं एक्झाम्पल घेऊयात. सपोज 42. ठीक आहे, नाउ स्टार्ट करूयात. बिगिनिंग 1 8 30. नाउ मिड काय 1 plus 13 divided by 2, that is 1 plus 13 14, 14 divided by 2 7. Now let's check the while condition. 1 is less than or equal to end काय आहे आपला 30 and date of mid काय आलाय आपला 7. So 55 is not equal to item काय सर्च करायचं आपल्याला 40. सो कंडिशन दोन्ही पण ट्रू आहे. सो लूप मध्ये आलो. नाहीतर आता जो आयटम सर्च करायचा आहे तो काय आपला 40 इज लेस दॅन डेटा ऑफ मिड काय 7. सो डेटा ऑफ 7 काय आहे 55. सो कंडिशन ट्रू आहे. नाउ इफ होणार एल्स होणार नाही. नाउ एंड मीन्स व्हॉट, मिड -1. मिड काय 7. सो एंड काय आला 6 आणि बिगिनिंग चेंज होणार नाही ऍज इट इज. एल्स मध्ये बिगिनिंग चेंज होतो पण आपण एल्स मध्ये जाणारच नाहीये. नाउ इथे आलो, न्यू मिड कॅल्क्युलेट केला. बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2, 1 plus 6 7, 7 डिवाइड बाय 2 3.5. सो आपण फक्त घेणार 3, इंटिजर घ्यायचा आहे. ओके, नाउ अगेन लूप 1 बिगिनिंग इज लेस दॅन और इक्वल टू एंड, कंडिशन ट्रू आहे. अँड डेटा ऑफ मिड काय आलं आपला 3 आणि डेटा ऑफ 3 काय 30. 30 इज नॉट इक्वल टू आयटम जो की सर्च करायचा 40. अगेन कंडिशन ट्रू आहे. इफ मध्ये आलो. नाउ आयटम काय जो सर्च करायचा आहे तो 40. 40 इज लेस दॅन डेटा ऑफ मिड 3 आहे ना. सो डेटा ऑफ 3 काय 30 आहे का कंडिशन ट्रू नाही. सो एल्स होणार, म्हणजेच आता 30च्या पुढे आहे इथपर्यंत कुठेतरी. ओके, नाउ बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1. सो मिड काय 3. सो बिगिनिंग काय आला 3 plus 1 4 आणि एंड ऍज इट इज. नाउ हियर न्यू मिड. सो बिगिनिंग प्लस एंड 4 plus 6 किती झाले 10. 10 डिवाइड बाय 2 किती झाले 5. मिड आला 5. अगेन लूप. नाउ बिगिनिंग काय 4. 4 इज लेस दॅन और इक्वल टू एंड काय 6 अँड डेटा ऑफ मिड म्हणजे ही कंडिशन ट्रू आहे. आणि डेटा ऑफ मिड काय आला आता 5. सो डेटा ऑफ 5 काय 40 इज नॉट इक्वल टू आयटम जो सर्च करायचा आहे तो पण काय 40. बोथ दी कंडिशन ही कंडिशन फॉल्स आहे, ही ट्रू आहे. सो एक जरी फॉल्स असेल तरी लूपच्या बाहेर. इथे आलो 5th पोझिशनला 5th स्टेपला. ओके, आता डेटा ऑफ मिड काय 5. सो डेटा ऑफ 5 काय 40 इज इक्वल टू डेटा आयटम काय आहे 40 जो सर्च करायचा आहे का आहे. सो आयटम फाउंड ऍट मिड. इफ झाले होणार नाही. आलं लक्षात. तो हे झालं आपलं सेकंड. आता नॉट फाउंड साठी आपण चेक करू. नॉट फाउंड साठी आता जो इलेमेंट नॉट फाउंड साठी कसं वर्क होतं बघा. आता आपण दोन्ही एक्झाम्पल घेतले फाउंडचे. एक तर लेफ्ट हँड मिड पेक्षा लहान असेल इलेमेंट किंवा मोठा असेल, दोन्ही घेतले. आता बघा तेव्हा आपण बाहेर कधी आलो, ही कंडिशन आपली ट्रूच आली. पण आपण लूपच्या बाहेर कधी आलो ह्याच्यामुळे डेटा ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू आयटम. म्हणजेच काय की तो इक्वल असतो. म्हणजे इक्वल म्हणजेच काय, तो मिळाला आपल्याला अॅरे मध्ये म्हणून आपण काय आलो बाहेर आलो. जेव्हा आपण ह्या कंडिशन थ्रू लूपच्या बाहेर येतो तेव्हा आयटम नॉट फाउंड. एवढं लक्षात घ्या. जेव्हा ही कंडिशन फॉल झाल्यामुळे तुम्ही लूपच्या बाहेर येणार. बघा आपण जेवढे 3 एक्झाम्पल घेते तिन्ही एक्झाम्पलला आपली ही कंडिशन ट्रूच होती, ही कंडिशन फॉल्स होती. त्याच्यामुळे आपण लूपच्या बाहेर आलो, मग आपल्याला ही कंडिशन ट्रू मिळाली. नॉट इक्वल फॉल्स आहे म्हणजेच काय ती इक्वल ट्रू आहे. नाउ जेव्हा ही कंडिशन फॉल्स होईल,
ही ट्रू असेल पण ही फॉल्स होईल आणि तेव्हा आपण लूपच्या बाहेर येऊ. ओके, एक जरी फॉल्स असेल तरी लूपच्या बाहेर. मग ही कंडिशन फॉल्स झाल्यावर जेव्हा लूपच्या बाहेर येणार तेव्हा आयटम नॉट फाउंड येणार. कसं बघा आता, सपोज आता आपण 10 सर्च करू. किती? 10. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट स्टेप. बिगिनिंग इज इक्वल टू LB, दॅट इज अ लोअर बाउंड, अप्पर बाउंड. ओके, आणि 1 + 13 14 डिवाइड बाय 2 14 डिवाइड बाय 2 7. Okay, now condition 1, while loop ची condition 1 is less than or equal to 30 and data of mid काय 7, so data of 7 काय 55 is not equal to item जो सर्च करायचा आहे 10. दोन्ही कंडिशन ट्रू आहे. लूप मध्ये आलो, आयटम काय आहे जो सर्च करायचा आहे 10 is less than data of mid काय आहे, डेटा 7 आहे mid, so data of 7 काय 55, कंडिशन ट्रू आहे. सो इथे आलो, इफ होणार एल्स होणार नाही. इफ काय एंड मध्ये टाकायची मिड -1 ची व्हॅल्यू, सो 7 - 1 6 एंड मध्ये, आणि जो बिगिनिंग आहे तो 1च राहणार. ओके, नाउ फोर्थ स्टेप, न्यू एंड मिड कॅल्क्युलेट करणार. 1 + 6 7 डिवाइड बाय 2 3.5, सो आपण घेणार 3. ओके, नाउ नेक्स्ट परत लूप 1 is less than or beginning is less than or equal to 8, so 1 is less than or equal to 6 and data of mid काय आता 3, data of 3 काय 30 is not equal to item जो सर्च करायचा आहे तो काय 10, सो दोन्ही पण कंडिशन ट्रू आहे. लूप मध्ये आलो, आयटम जो सर्च करायचा आहे तो 10 is less than data of mid, सो 3 आहे mid, सो data of 3 काय 30, कंडिशन ट्रू आहे का, येस आहे. सो एंड काय मिड -1, सो 3 आहे, सो 3 - 1 2 आणि हे 1 ॲज इट इज. ओके, नाउ इथे आलो, मिड कॅल्क्युलेट केला. बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2, सो 1 + 2 किती झाले 3 डिवाइड बाय 2 1.5 म्हणजेच काय आला 1 आला. ओके, नाउ परत लूप अगेन, बिगिनिंग इज लेस दॅन और इक्वल टू एंड. बिगिनिंग काय 1 आणि एंड काय 2, येस ही कंडिशन ट्रू आहे. नाउ डेटा ऑफ मिड काय आलाय 1, सो डेटा ऑफ 1 काय 11 इज नॉट इक्वल टू आयटम, ट्रू आहे, दोन्ही कंडिशन ट्रू आहे. इथे आलो, नाउ जो इफ मध्ये आलो, आयटम काय 10 इज लेस दॅन डेटा ऑफ मिड काय आलाय 1, सो डेटा ऑफ 1 काय 11, येस कंडिशन ट्रू आहे. सो एंड काय आला मिड -1, मिड काय 1, सो 1 - 1 0 काय आला एंड आला. बिगिनिंग ॲज इट इज. ओके, इफ झालाय एल्स होणार नाही. इथे आलो, 1 + 0 1 डिवाइड बाय 2 0.5 ना, सो 0. ओके, मिड आला 0. ओके, नाउ परत लूप अगेन ही कंडिशन 1 is less than or equal to एंड काय 0, आता ही कंडिशन फॉल्स आहे. अँड डेटा ऑफ मिड काय 0, डेटा ऑफ 0 नाहीच आहे, सो ती गार्बेज व्हॅल्यू असेल. ओके, सो दॅट इज नॉट इक्वल टू 10, गार्बेज व्हॅल्यू सपोज घ्या किती असेल, सो ही कंडिशन काय झाली ट्रू झाली. बट ही बिकॉज गार्बेज व्हॅल्यू इज नॉट इक्वल टू आयटम ऑलवेज ट्रू येणार, पण ही कंडिशन फॉल्स आहे ना, सो आपण आलो लूपच्या बाहेर बिकॉज ही कंडिशन फॉल्स आली. आणि आधीचे जे 3 एक्झाम्पल घेतले आपण फाउंडचे, त्याला ही कंडिशन फॉल्स आली, ही नाही, सो ही कंडिशन फॉल्स असल्यामुळे आपण बाहेर आलो, आपल्याला आयटम फाउंड मिळाला. आता ही कंडिशन फॉल्स असल्यामुळे आपण लूपच्या बाहेर आलो. आता चेक केलं पुढे, इफ डेटा ऑफ मिड काय 0 आणि डेटा ऑफ 0 काहीच नाहीये ना, सो ही इफ कंडिशन फॉल्स होईल, इथे येईल आणि आयटम नॉट. आलं का लक्षात? ठीक आहे. सो हे झालं तुमचं हाऊ द बायनरी सर्च वर्क. ओके, आता आपण ह्याचा सिंपल एकदम इझी आहे बघा प्रोग्राम. हे एक्सप्लेनेशनला जेव्हा तुम्हाला एक्झामला येईल की एक्सप्लेन करण्यासाठी, तेव्हा थोडस जास्त स्टेप्स होतात, पण प्रोग्राम एकदम इझी आहे. ह्या ज्या स्टेप आहे ह्या फक्त आपल्याला सी लँग्वेज मध्ये लिहायच्या आहेत, बाकी काही अवघड नाहीये. ओके, बघा आता लेफ्ट हँड साइडला मी लेफ्ट हँड साइडला टर्बोसी आहे, राईट हँड साइडला अल्गोरिदम आहे. म्हणजे हे का घेतलं असं बिकॉज तुम्हाला प्रॉपर कळण्यासाठी. ठीक आहे, नाउ आता अल्गोरिदमला बायनरी सर्च आपल्याला काय लागणार आहे, पहिले ऍरे वगैरे तर घ्यावं लागेल, ऍरे एन आणि आयटम टू सर्च, जसं आपण का लिनियर सर्चला घेतलं. मग आपण हे काय करणार आहे, अप्लाय करणार आहे अल्गोरिदम. नाउ A of m then item, आपल्याला I एक लागतोच,
ऍरे मध्ये व्हॅल्यू टाकण्यासाठी वगैरे. आणि आता अजून कोणते कोणते व्हेरिएबल्स, एलबी म्हणजेच 1 येतो आपला आणि एंड म्हणजेच एन येतो अप्पर बाउंड. ओके, सो त्याच्यासाठी एलबी युबी व्हेरिएबल घ्यायची गरज नाही. आता दुसऱ्या बायनरी अल्गोरिदम मध्ये बायनरी सर्चचे कोणते कोणते आहेत, बिगिनिंग, एंड व्हेरिएबल आणि एंड व्हेरिएबल अँड मिड व्हेरिएबल. ओके, अजून काही लागले तर आपण एक्स्ट्रा ऍड करू ते नंतर. ठीक आहे. नाऊ पहिल्यांदा आपण ऍरे, आता बघा हे सगळं सेम आहे इच अँड एव्हरी प्रोग्राम मध्ये. एंटर एन. नाऊ एंटर size of array, enter elements in array, enter elements in array. आता आपण इथं मेन्शन करू सॉर्टेड ऑर्डर, बिकॉज आता आपल्याला बायनरी सर्च आहे. सो तुम्ही नाही मेन्शन केलं तरी तुम्हाला माहिती हा बायनरी सर्चचा प्रोग्राम आहे, सो तुम्ही एंटर करताना सॉर्टेडच करणार. पण कधी पण प्रोग्राम असा करायचं की तुमचा प्रोग्राम दुसऱ्या कोणी जरी रन केला तरी त्याला कळलं पाहिजे की काय एंटर करायचं आहे. ओके, बिकॉज तुम्ही डेव्हलपर होणार आहे. बाकी तर सगळं सेमच आहे. अजून आपण अल्गोरिदम स्टार्ट केलं नाही, बिकॉज अल्गोरिदमला जे जे इनपुट आहे तेच आपण घेतोय. ऍरे झालेला आहे. ओके, नाऊ ऍरे डिस्प्ले करूयात पहिल्यांदा. एलिमेंट्स इन ऍरे are same loop which is used for the scanf. Just replace scanf by the printf and no need to write the ampersand symbol. Okay, now printf. array झाला, n झाला. now the main important thing, enter item to search or element to search. कोणता एलिमेंट तुम्हाला सर्च करायचा आहे तो पहिल्यांदा एंटर करा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द अल्गोरिदम. नाउ द फर्स्ट स्टेप काय, सेट बिगिनिंग इज इक्वल टू एलबी. एलबी मीन्स व्हॉट, 1. set end is equal to ub. ub means upper bound, that is n. calculate the mid. mid is equal to beginning. बघा फर्स्ट स्टेप लिहिते मी, beginning plus mid divide by 2. ओके, नाउ द सेकंड स्टेप, while loop. while loop मध्ये दोन कंडिशन, beginning is less than or equal to n. बघा सेकंड स्टेप लिहिते मी आणि and, लॉजिकल and लिहायचं. and सी मध्ये चालत नाही, दॅट इज अल्गोरिदम मध्ये लिहायचं. ओके, आणि पुढे काय, डेटा. डेटाच्या ऐवजी डेटा ऍरे नेम आहे तर त्याच्या ऐवजी मी ए यूज केले. सो ए ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू आयटम. बघा, आणि व्हाईल लूप मध्ये आपल्याला सेकंड आणि थर्ड आणि फोर्थ स्टेप टाकायची. सो आता थर्ड स्टेप राईट डाऊन करते. बघा मी राईट हँड साइडला बघा थर्ड स्टेप काय, इफ आयटम इज लेस दॅन डेटा ऑफ नीड. सो आपल्या सीच्या लँग्वेज मध्ये लिहायचं इफ आणि पुढे आपल्याला पॅरेंथेसिस टाकावंच लागतं. त्याच्यामध्ये कंडिशन आयटम इज लेस दॅन डेटा ऑफ नीड. थर्ड स्टेप बघा. सो डेटाच्या ऐवजी मी ए नेम दिले. देन वगैरे आपण लिहित नाही, आपण कर्ली ब्रेस टाकतो. ओके, सो इफ मध्ये काय आहे, इफ मध्ये काय आहे बघा, सेट एंड इज इक्वल टू मिड प्लस 1. सो सेट आपण लिहित नाही, डायरेक्टली मिड मायनस 1. ओके, आणि else beginning is equal to mid plus 1. ओके, नाउ फोर्थ स्टेप पण व्हाईल लूप मध्येच आहे. फोर्थ स्टेप कुठे आहे बघा, व्हाईल लूप मध्येच आहे. सो व्हाईल लूप एंडच्या आधीच फोर्थ स्टेप आली पाहिजे. परत मिड कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके, व्हाईल लूप झाले. आता बघा थर्ड आणि फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप इफ वाली आणि फोर्थ स्टेप मिड कंप्लीट झालेली आहे. नाउ फिफ्थ स्टेप अगेन कंडिशन चेक करायची. इफ ए डेटाच्या ऐवजी मी ए दिलेले, मिड इज इक्वल टू, इफ मध्ये आपण इज इक्वल टू डबल ने लिहितो. देन
%d is found at %d location. Okay, and %d is for first item and second is for mid. Okay, now else not found. So %d not found. %d is for item. So here get ch and program complete. Okay, save करते हैं ला binary search.c. Okay, now compile run. ठीक आहे, एंटर द एंड. सपोज आता आपण टाकूया 12. सगळे सॉर्टेड टाकायचे बघा. कोणतेही फक्त असेंडिंग ऑर्डरने झाले पाहिजे. 10, 20, 30 असलं पाहिजे असं काही नाही. आता आपण एक्झाम्पल मध्ये बघितलं 55, 70, 88, 77 असे पण घेतले. ओके, आता हे किती झाले? 9, 10, 11, 12. ओके, नाउ एंटर आयटम टू सर्च. आता आपण जो नाहीये तो 150 नॉट फाउंड. ओके, नाउ अल्ट रन. स्मॉल केलं तरी होणार आहे, फक्त मग तेवढ्या जे मिड वगैरे कॅल्क्युलेट करायला जर तुमचा ॲरे जर 5 साईजचा आहे तर मिड वगैरे कॅल्क्युलेट करायला जास्त टाइम लागणार आहे. मग त्याच्यापेक्षा आपल्याला लिनियर सर्च चूज केलेलं चालेल. ओके, नाउ आता सपोज 10 केलं. हे फक्त मला कळण्यासाठी की मी टोटल 10 एलिमेंट्स टाकते म्हणून मी असे घेते. ओके, 10 झाले. ठीक आहे, नाउ 22 नॉट फाउंड. ओके, आता आपल्याला थोडं चेक करावं लागेल. अल्गोरिदम तर आपलं बरोबर आहे, प्रोग्राम चेक करावा लागेल. इथे बघा मी चुकीचं कॅल्क्युलेट केले. एंड अशा मिस्टेक होतात. सो एकदा इथे बरोबर केले. ठीक आहे, बिगिनिंग प्लस मिड केलं तर मी फंक्शन F2. नाउ लेट्स चेक द प्रोग्राम. कोणतेही एलिमेंट तुम्ही घेऊ शकता, फक्त सॉर्टेड पाहिजे. आता 22 इज फाउंड ॲट सेकंड लोकेशन. सो आता आपण मिड पेक्षा लहान घेतलेला, आता आपण थर्ड मिड पेक्षा मोठा पण घेऊन बघू. 10, 12, 13, 20, 25, 27 किती झाले? 1, 2, 3, 4, 5, 6 झाले. आपल्याला 15 टाकायचे. 30, 33, 35, 40, 45 किती झाले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 14 आणि 15. ओके, सॉर्टेड आहेत बघा. जर तुम्ही अनसॉर्टेड केले तर तुम्हाला प्रॉपर मिळणार नाही आन्सर. नाउ आता आपण मिड पेक्षा इकडचा घेऊयात मोठा एलिमेंट 56. सो 56 इज फाउंड ॲट 14th लोकेशन. बरोबर 14th लोकेशनला आहे बघा 56. टोटल 15 एलिमेंट आहे आणि सेकंड लास्ट एलिमेंट आहे 56. ओके, सो हे झालेलं आहे आपलं बायनरी सर्च अल्गोरिदम. आता मी बबल सॉर्ट स्टार्ट करत नाहीये बिकॉज आपल्याला त्याला सुद्धा हा काय नावर लागणार आहे आणि ते कम्प्लीट होणार नाही. जस्ट मी इंट्रोडक्शन देते सॉर्टिंगचं. आता नेक्स्ट लेक्चरला आपल्याला बघायचे सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स. सो सॉर्टिंग अल्गोरिदम झाले की आपला जो फर्स्ट चॅप्टर म्हणजे ॲरे जो लिनियर डेटा स्ट्रक्चर ॲरेवरचे जेवढे अल्गोरिदम्स आहेत तेवढे आपले कम्प्लीट होतील. ओके, आणि अजून काही बेसिक पॉइंट राहिलेले आहेत ते मी कम्प्लीट करून टाकते. सिलेबस वाईज मी प्रॉपर घेईन, तुम्ही काही टेन्शन घेऊ नका. ठीक आहे, नाउ सॉर्टिंग अल्गोरिदम जे आहे, सॉर्टिंग मीन्स व्हॉट? आता अरेंजिंग इलेमेंट. सॉर्टिंग प्रोसिजर मीन्स व्हॉट? अरेंजिंग. आता आपण प्रॉपर ॲरे साठी बघतोय. सो अरेंजिंग इलेमेंट्स इन ॲरे in ascending or descending order.
ओके, चढता क्रम किंवा उतरता क्रम. पण तुम्हाला जे अल्गोरिदम्स आहेत सॉर्टिंगचे इन जनरल डेफिनेशन आहे, बट तुम्हाला जे अल्गोरिदम्स आहेत ते फक्त असेंडिंग ऑर्डरनी अरे इलेमेंट सॉर्ट करण्यासाठीचे आहेत. ओके, सो तुम्ही आता इलेमेंट्स अरेंज करणार आहे असेंडिंग ऑर्डरनी. पण इन जनरल सॉर्टिंगचं मीनिंग काय, डिसेंडिंग ऑर्डरनी जरी इलेमेंट असेल तरी पण ते सॉर्टेडच असतात, बट यू हॅव द अल्गोरिदम टू अरेंज द इलेमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो टोटल तुम्हाला बघा किती अल्गोरिदम्स बघायचे आहेत, जे की कॉमन यूज होतं. बबल सॉर्ट अल्गोरिदम, then insertion algorithm, insertion sort algorithm, not insertion only, selection sort, radix sort algorithm, shell sort algorithm. Okay, and the quick sort algorithm. तर हा जो क्विक सॉर्ट आहे हा आपल्याला स्टॅक अल्गोरिदम स्टॅक चॅप्टर मध्ये आहे, म्हणजे आपण अरे मधलेच इलेमेंट सॉर्ट करणार आहे, बट विथ द हेल्प ऑफ द स्टॅक. ओके, सो हा आपण स्टॅक चॅप्टर मध्ये बघणार. आणि बाकी हे जे आहेत 5 अल्गोरिदम्स, या सगळ्यांना इनपुट अरेज असणारे, अनसॉर्टेड दिलेला असेल तुम्ही अरे, आणि हे अल्गोरिदम अप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला आउटपुट काय मिळणार, अरे असेंडिंग ऑर्डर. म्हणजेच एक्सक्यूज मी, म्हणजे जर तुम्ही अरे दिलेला असेल, सपोज ए अरे मध्ये इलेमेंट्स टाकलेले असतील हे, आणि तुम्ही जर त्याला बबल सॉर्ट अप्लाय केलं, देन यू विल गेट द आन्सर 10, 20, 30, 40, 50. सेम जरी हा अरे आहे त्याला इन्सर्शन सॉर्ट केलं, सिलेक्शन, रॅडिक्स सॉर्ट, तरी सुद्धा तुम्हाला काय मिळणार आहे, अरे असेंडिंग ऑर्डरनी सॉर्ट मिळणार आहे. ओके, सगळ्या अल्गोरिदमचं आउटपुट सेम असणार आहे अरे असेंडिंग ऑर्डरनी, बट त्यांची जी प्रोसेस आहे ती डिफरंट आहे. ओके, पण जनरली हा अल्गोरिदम काय करतात, यूज करतात, बट सगळ्या अल्गोरिदमनी काय होणार आहे, अरेचे इलेमेंट असेंडिंग ऑर्डरनी सॉर्ट होणार आहे. फक्त प्रोसिजर डिफरंट आहे. जसं एका प्रॉब्लेमला मल्टिपल सोल्युशन असतात, सेम तसंच एकच प्रॉब्लेम आहे आपला टू सॉर्ट द इलेमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, आणि त्याला तुम्हाला एवढे सोल्युशन्स आहेत. जो इझी वाटतो तो तुम्ही यूज करा. आणि एक्झामला जर तुम्हाला आलं एक्सप्लेन बबल सॉर्ट, तर तुम्हाला बबल सॉर्टच करावं लागेल, पण तुम्हाला आलं राईट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द इलेमेंट इन अरे इन असेंडिंग ऑर्डर, मग तुम्हाला जो सोपा वाटतोय तो लिहा. आणि जर असं आलं राईट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट इलेमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर युजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, तर सिलेक्शन सॉर्ट. पण तुम्हाला डिफाईन नाही केलं की कोणत्या सॉर्टने करा, फक्त आलं की राईट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले इलेमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, तर मग तुम्हाला जो सॉर्ट सोपा वाटतोय ते नाही करा. आपण सगळे अल्गोरिदम बघणार आहे. सो आपल्याला हे टोटल 5 अल्गोरिदम स्टडी करायला 2 to 3 लेक्चर्स लागतील. ओके, सो अरे मधले आपले सगळे अल्गोरिदम कंप्लीट होतील, आणि मग काही बेसिक पॉइंट आहेत ते राहतील. ओके, सो आता बायनरी सर्च मध्ये जर काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगा, मी नेक्स्ट लेक्चरला परत स्टार्टिंगला एक्सप्लेन